नमस्कार समस्त संस्कृति प्रेमी सुधीमंडली गवेषक बुद्धिजीवी गणमाध्यम बंधु मानू मो राज्य अभिलेखागार तथा ओडिया भाषा साहित्य और संस्कृति विभाग तरफ आज संस्कृति चर्चार 48तम संपान को इंटरनेट दृश्य श्राव्य माध्यम स्वागत जनाऊँ। नोवेल कोविड-19 भाइरस संक्रमण में आज भारत तथा समग्र विश्व संक्रमित जो सरकार को निर्देशनामा और सामाजिक दूरता बजाय को दृष्टि रखी आज संपान अनुष्ठित हो स्वागत जनाऊँ। आज संपान मुख्य अतिथि ओडिया भाषा साहित्य और संस्कृति विभाग प्रमुख शासन सचिव श्रीयुक्त विष्णुपद सेठी महोदय को स्वागत जनाऊँ। निर्देशक तथा अतिरिक्त शासन सचिव श्रीयुक्त रंजन कुमार दास महोदय को एवं आज संपान मुख्य आकर्षण तथा वक्ता रिसर्च थियोसॉफिकल सोसाइटी गौतम महांती को स्वागत जनाऊँ। मुख्य वक्ता महोदय को राज्य अभिलेखागार तरफ पुष्पचार एवं स्मृतिफलक अर्पण करने निमंते मोर सहकर्मी को अनुरोध करूँ। बंधुगण ओडिया भाषा साहित्य और संस्कृति विभाग आनुकूल्य ओडिशा राज्य अभिलेखागार पक्षर आयोजित 48तम संस्कृति चर्चा कार्यक्रम को आपण मानक सादर स्वागत करुचु। आज सभारे अच्छी ओडिया भाषा साहित्य और संस्कृति विभाग माननीय प्रमुख शासन सचिव श्रीयुक्त विष्णुपद सेठी महोदय एवं आज मुख्य वक्ता अच्छा विशिष्ट अतिथि गवेषक अध्यापक तथा गांधी फाउंडेशन अध्यक्ष डॉक्टर गौतम महांती उभय को मुझे आज संपान को स्वागत करुच्ची। सज्जन मंडली ओडिया भाषा साहित्य और संस्कृति विभाग आनुकूल्य ओडिशा राज्य अभिलेखागार पक्षर आगुरी अनेक गुड़े संस्कृति चर्चा कार्यक्रम होती आज ये कार्यक्रम को मुझे पुणी थे स्वागत करुच्ची। बौद्ध धर्म प्रसंग में आज आलोचना निश्चित भाव में एक आग्रहर विषय अनेकों एवं यह निश्चित भाव में फलप्रद और प्रभावशाली हो मोर आशा और विश्वास। बौद्ध धर्म भारत में सृष्टि होता एवं यह केवल एक धर्मधारा नथिला बरং एक जीवंत विचारधारा जीवनधारा थिला बोली कहले अत्युक्ति हेब नाही। गौतम बुद्धंकर शिक्षा अनुजाई निर्वाण थिला जीवन शेषतम लक्ष्य जहाँ मनुष्य को चिरकाल धरी दुखर मार्गरू निर्वाण मार्ग सुखर मार्ग दे पारिबो बोली से विश्वास करी आसथिले एवं भगवान बुद्धंकर शिष्य माने परवर्ती समय रे ए वार्ता को नहीं दक्षिण पूर्व एशिया ठारू आरंभ करी उत्तर रे हमरो चीन जापान परी अनेक देश को से वार्ता नहीं जाइथिले एवं से वार्तार लोकप्रियता धीरे धीरे बढ़ीला एवं आज गौतम बुद्धंकर जहाँ भारत में सृष्टि होता बौद्ध धर्म आज एक विश्व धर्म में परिणत होती। दक्षिण पूर्व एशियार अनेक देश चीन जापान आदि अनेक देश में बौद्ध धर्म एक प्रमुख धर्म रूपे आज उभा होती। ओडिशा रे बौद्ध धर्मर पृष्ठपोषकता एवं प्रतिष्ठा ऐतिहासिक मानकर गवेषणार विषय वस्तु अतीत हो रही एवं ओडिशा रे महायान पंथार मध्य अनेक आदर रही अनेक तार भक्त माने डिवोटी माने थिले। प्रसिद्ध ऐतिहासिक चार्ल्स फावरिंग मତରେ ओडिशा रे एबे मध्य प्राय 4000 छोट बड़ बौद्ध ऐतिह्य पीठ रही विशेषकर कटक जिले में जाजपुर जिले में एवं गजपति आदि अनेक जिले में बौद्ध धर्मावशेष रही जहाँकि गवेषणार विषय एवं एवं अनेक पर्यटक भारतर एवं विश्वर विभिन्न प्रांतरू एठाक प्रतिवर्ष आसी ओडिशा रे अनेक बौद्ध धर्मावलम्बी अच्छा से नीरव हेले तांकर साधना जारी रखिछन्ति। सारका एवं रंगणी नाम अनेक तंतुबाय वृत्तिधारी व्यक्ति अच्छा कटक जिले में एवं भुवनेश्वर आखपाख अंचल में अनेक अच्छा जो मैंने बौद्ध उपासना विश्वास रखती। अष्टम शताब्दी रे संबलपुर राजा इंद्रभूति वज्रयान धारारे अनेक जटिल तत्वर सरलीकरण करथिले। इंद्रभूतिंकर भगिनी लक्ष्मीकरा सहजजान धारार प्रतिष्ठाता एवं प्रवक्ता थिले बोली विश्वास करा जाए।
ସେଇଭଳି ସହଜଯାନ ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ ବିକଶିତ ହୋଇ ଲାମା ଧର୍ମରେ ପରିଣତ ହୋଇଥିଲା, ଯାହାକି ତିବ୍ବତରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଖୁବ୍ ଲୋକପ୍ରିୟ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମର ତିବ୍ବତରେ ଯିଏ ଧର୍ମଗୁରୁ ରହନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦଲାଇ ଲାମା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଇନ୍ଦ୍ରଭୂତି ବୌଦ୍ଧ ପଣ୍ଡିତ ଲୁଇପାଙ୍ଗର ମଧ୍ୟ ଶିଷ୍ୟ ଥିଲେ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଆମକୁ ସବୁଠୁ ବେଶୀ ଖୁସି ଲାଗେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଭାବୁ ଯେ ଓଡ଼ିଶାର ରୁ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମର ପ୍ରଚାର ହିଁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା କଳିଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧର ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ, ଯେତେବେଳେ ଚଣ୍ଡାଶୋକ ଧର୍ମାଶୋକରେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ତାପରେ ସେଇଠୁ ସେମାନେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଅନେକ ଦେଶକୁ ସେଇଠୁ ଯାଇଥିଲେ। ଅଶୋକଙ୍କ ପୁତ୍ର ମହେନ୍ଦ୍ର ଏବଂ କନ୍ୟା ସେମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଦେଶକୁ ଯାଇକି ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ପ୍ରଚାର କରିଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ରାଜପୃଷ୍ଠପୋଷକତା ମଧ୍ୟ ମିଳୁଥିଲା ଏବଂ ରାଜପୃଷ୍ଠପୋଷକତା ଯେତେବେଳେ ରାଜତନ୍ତ୍ରର ଶେଷ ହେଲା ପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ପୃଷ୍ଠପୋଷକତା ଲୋପ ପାଇଲା ଏବଂ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ମଧ୍ୟ ଭାଗ ଭାଗ ହୋଇ ବିଭିନ୍ନ ଛୋଟ ଛୋଟ ଧାରାରେ ପରିଣତ ହୋଇଗଲା ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଯେଉଁ ଧର୍ମଧାରାର ବିଶ୍ୱାସ ଯେଉଁ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ରହିଥିଲା, ବିଭିନ୍ନ ମହାଯାନ ହୀନଯାନ ଏମିତି ସବୁ ଅନେକ ମାର୍ଗରେ ସେମାନେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୋଇଗଲେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଅନ୍ତର୍ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଯୋଗୁଁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ମଧ୍ୟ ତା'ର ଗୁରୁତ୍ୱ ଏବଂ ପ୍ରାସଙ୍ଗିକତା ହରାଇବା ଆରମ୍ଭ କଲା ଏବଂ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମର ପୁନରୁତ୍ଥାନ ମଧ୍ୟ ତା'ର ଅନ୍ୟ ଏକ କାରଣ ରୂପେ ମଧ୍ୟ ବିବେଚନା କରାଯାଇପାରେ। ଗୁପ୍ତ ଯୁଗର ଅବସାନ ପରଠାରୁ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମର ଅବସାନର ପର୍ବ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ବୋଲି କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ଏ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଏକ ଐତିହାସିକ ଗବେଷଣାର ବିଷୟବସ୍ତୁ। ଆଜିର ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଏବଂ ମୁଖ୍ୟ ବକ୍ତା ଯେ ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମକୁ ଅଧିକ ଦିଗ୍ଦର୍ଶନ ଦେବେ। ପୁଣି ଥରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଜିର ସମ୍ପର୍କକୁ ଆନ୍ତରିକ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ଆମ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଆୟୋଜିତ ଏହି ସଂସ୍କୃତି ଚର୍ଚ୍ଚା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆପଣମାନେ ଅତୀତରେ ଅନେକ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଓ ସମର୍ଥନ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଜି ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କର ଶ୍ରଦ୍ଧା ଏବଂ ସଦିଚ୍ଛା ଆମେ କାମନା କରୁଛୁ। ଆଜି ଉତ୍ସବର ସଫଳତା ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କର ସହଯୋଗକୁ ନେଇ ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିବ। ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ। ପୁଣି ଥରେ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ସାହିତ୍ୟ ଓ ସଂସ୍କୃତି ବିଭାଗ ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ଅଭିଲେଖାଗାର ପକ୍ଷରୁ ଆୟୋଜିତ ଏହି 48ତମ ସଂସ୍କୃତି ଚର୍ଚ୍ଚା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଓଡ଼ିଶାରେ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ନିମନ୍ତେ ସୁଲେଖକ, ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ, ପ୍ରାଧ୍ୟାପକ ତଥା ଗାନ୍ଧୀ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଫାଉଣ୍ଡେସନର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଡକ୍ଟର ଗୌତମ ମହାନ୍ତି ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହି ଅବସରରେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ଓଡ଼ିଶାରେ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର, ଉନ୍ନତି ଓ ଅବନତି ସମ୍ପର୍କରେ ଡକ୍ଟର ମହାନ୍ତି ସାରଗର୍ଭକ ଆଲୋଚନା କରିବେ। କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଭଗବାନ ବୁଦ୍ଧ କେବେ ହେଲେ ଉତ୍କଳ ଆସିନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାରୁ ଦୁଇ ଜଣ ବଣିକ ଯଥା ତାପସୁ ଓ ଭଲ୍ଲିକଙ୍କୁ ଭଗବାନ ବୁଦ୍ଧ ତାଙ୍କର କେଶ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ଓଡ଼ିଶାରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 6ଠ ଶତାବ୍ଦୀ ଠାରୁ ସପ୍ତଦଶ ଶତାବ୍ଦୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ବିସ୍ତାର ଲାଭ କରିଥିଲା ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ଅନେକ ବୌଦ୍ଧପୀଠ କୀର୍ତ୍ତି ରହିଥିବାର ଆମେ ଜାଣୁ। ଓଡ଼ିଶାର ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସମ୍ବଳକୁ ବୌଦ୍ଧ କୀର୍ତ୍ତି ଗୁଡ଼ିକର ମହାନ ଅବଦାନ ରହିଛି। ସମ୍ରାଟ ଅଶୋକ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ଆଦୃତି ଲାଭ କରିଥିଲା। ଜଣେ ଓଡ଼ିଆ ବୌଦ୍ଧ ଭିକ୍ଷୁ ଉପଗୁପ୍ତ ଅଶୋକଙ୍କୁ ଦୀକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ପରେ ଓଡ଼ିଶାରୁ ଭାରତର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳ ଏବଂ ବିଦେଶକୁ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ପ୍ରଚାରକମାନଙ୍କୁ ପଠାଇବା ପାଇଁ ସମ୍ରାଟ ଅଶୋକ ଉଦ୍ୟମ କରିଥିଲେ। ଯାଜପୁରକୁ ମହାଯାନ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମର କେନ୍ଦ୍ରସ୍ଥଳୀ ଭାବରେ ଅଭିହିତ କରାଯାଏ। ଭୌମୁକର ରାଜାମାନଙ୍କର ପ୍ରଭାବୀ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ବଳରେ ଅନେକ ବୌଦ୍ଧପୀଠମାନ ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଥିଲା। ସୁବର୍ଣ୍ଣ ତ୍ରିଭୁଜ ନାମରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ରତ୍ନଗିରି, ଲଳିତଗିରି ଓ ଉଦୟଗିରି ଅଞ୍ଚଳରେ ଏବେ ମଧ୍ୟ କିଛି ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମାବଲମ୍ବୀମାନେ ବସବାସ କରନ୍ତି। କଟକ, ସମ୍ବଲପୁର, ବାଲେଶ୍ୱର, ଗଞ୍ଜାମ ଓ ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲାର ବୌଦ୍ଧ ପୀଠ ଗୁଡ଼ିକର ଅବସ୍ଥିତି ସମ୍ପର୍କରେ ଆମ୍ଭେମାନେ ଅବଗତ ଅଛୁ। ଏସବୁରୁ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ବାବଦରେ
ऐतिहासिकମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଭାବରେ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି। ହୁଏନ୍ ସାଂଙ୍କ ବିବରଣୀରୁ ଓଡ଼ିଶାର ବୌଦ୍ଧ କେନ୍ଦ୍ରଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ଜଣାପଡ଼େ। ପରିମଳଗିରି, ସୁରଭଗିରି, ଭୌରଶୈଳ, ତାମ୍ରଲିପ୍ତ ଓ ଚେଳିତୋଳ ଇତ୍ୟାଦି ସଂସ୍କୃତି କେନ୍ଦ୍ର ରହିଥିବା ବେଳେ ନାଗାର୍ଜୁନ, ଆର୍ଯ୍ୟଦେବ, ସର୍ବଗାମୀ, ଦିଙ୍ନାଥ, ଧର୍ମକୀର୍ତ୍ତି ଇତ୍ୟାଦି ମହାପଣ୍ଡିତମାନଙ୍କର ନାମ ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ। ପ୍ରଜ୍ଞା ପାରମିତାର ପ୍ରଥମ ଭାଗ ଅଷ୍ଟସହସ୍ରିକା ଓଡ଼ିଶାରେ ରଚନା କରାଯାଇଥିବାର ପ୍ରମାଣ ମଧ୍ୟ ମିଳୁଛି। ଓଡ଼ିଶାରେ ତନ୍ତ୍ରଯାନର ପ୍ରସାର ହୋଇଥିବାର ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି। ଓଡ଼ିଶାରେ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ୱରୂପ ବିକଶିତ ଓ ପ୍ରଚାରିତ ହେବା ନେଇ କାହାର ଦ୍ୱିମତ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମର ଅବନତି ଓ ବିଲୟ ବାବଦରେ ଗବେଷକମାନଙ୍କର ଆଲୋଚନା ଅବ୍ୟାହତ ରହିଛି। ଓଡ଼ିଶାରେ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମର ପତନର କେତେଗୁଡ଼ିଏ ପ୍ରଧାନ କାରଣ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ରାଜପୃଷ୍ଠପୋଷକତାର ଅଭାବ। ଷଷ୍ଠ ଶତାବ୍ଦୀରେ ହୁନ୍ମାନଙ୍କ ଆକ୍ରମଣ ମଧ୍ୟ ଏକ କାରଣ ହୋଇପାରେ। ବିଭିନ୍ନ ଧର୍ମଧାରା ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରତିଯୋଗିତା, ରାଜପୁତମାନଙ୍କର ପ୍ରଭାବ, ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜା ଓ ଇସଲାମ ରାଜତ୍ୱ ସମୟରେ ପ୍ରୋତ୍ସାହନର ଅଭାବ ଇତ୍ୟାଦି ମଧ୍ୟ କାରଣ ହୋଇପାରେ। ଏସବୁ କାରଣଗୁଡ଼ିକ ନେଇ ଗବେଷକମାନେ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରିପାରିବେ ଏବଂ କିଛି ନିଷ୍କର୍ଷରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବେ। ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ, ବହୁଳ ପ୍ରସାରିତ ଏବଂ ଅଧିକ ପ୍ରସାରିତ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ଏବେ ଇତିହାସ ଏବଂ ପର୍ଯ୍ୟଟନର ବିଷୟ ପାଲଟିଛି। ମୋର ଆଶା ଡକ୍ଟର ମହାନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାରେ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ଉପରେ ତାଙ୍କର ଗବେଷଣାଲବ୍ଧ ତଥ୍ୟ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବେ। ମୁଁ ପୁଣି ଥରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିବାରୁ ଆନ୍ତରିକ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି। ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ। ଆଜିର ସଂସ୍କୃତି ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ଓଡ଼ିଶାରେ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମର ପ୍ରଚାର ଓ ପ୍ରସାର ଏବଂ ଏହାର ଅବନତି ଓ ଉନ୍ନତି। ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଗୌତମ ମହାନ୍ତି ଜଣେ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଥିଓସୋଫିଷ୍ଟ। ସେ ଜଣେ ସୁଲେଖକ, ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ, ପ୍ରାଧ୍ୟାପକ ଏବଂ ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା। ଗାନ୍ଧୀ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ। ଡକ୍ଟର ଆନି ବେସାନ୍ତଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଥିଓସୋଫିକାଲ ସୋସାଇଟିରେ ସେ ଜଣେ ଆଜୀବନ ସଦସ୍ୟ। ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଲିଖିତ ବିଜନେସ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ପୁସ୍ତକ ସବୁ ଓଡ଼ିଶା ଷ୍ଟେଟ୍ ଓପନ୍ ୟୁନିଭର୍ସିଟିରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଛି। ବାଣିଜ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ଭିତ୍ତିକ ତାଙ୍କର ବହୁତ ଆର୍ଟିକଲ ମାନ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଅଛି। ସେ ଜଣେ ଥିଓସୋଫିକାଲ ସୋସାଇଟିର ଫେଲୋ ରିସର୍ଚ୍ଚର। ବିଶ୍ୱ ଭାତୃତ୍ୱ, ପ୍ରେମ ଏବଂ ମାନବିକତା ଉପରେ ଡିପ୍ଲୋମା ହାସଲ କରିଛନ୍ତି। ସେ ବହୁତ ଅନୁଷ୍ଠାନମାନଙ୍କରେ ବୁଦ୍ଧଙ୍କ ଅଷ୍ଟାଙ୍ଗ ମାର୍ଗ ଉପରେ ଗବେଷଣା ଏବଂ ଆଲୋଚନା ମଧ୍ୟ କରନ୍ତି। ଉତ୍କଳ ୟୁନିଭର୍ସିଟି, ଭାରତୀୟ ବିଦ୍ୟାଭବନ, ଗୀତା କଲେଜ, ଇଟିଭି ଓଡ଼ିଆ, ହେଲ୍ପମେଟ୍ NGO ଇତ୍ୟାଦି ସବୁ ଅନୁଷ୍ଠାନମାନଙ୍କରେ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରଶଂସିତ ଏବଂ ସମ୍ମାନିତ ହୋଇଅଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ ଓପନ୍ ୟୁନିଭର୍ସିଟିରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ। ତାହେଲେ ଆସନ୍ତୁ ଶୁଣିବା ବକ୍ତା ରିସର୍ଚ୍ଚ ଥିଓସୋଫିଷ୍ଟ ଗୌତମ ମହାନ୍ତି ମହୋଦୟଙ୍କ ଠାରୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ବୁଦ୍ଧ ଧର୍ମର ପ୍ରଚାର ଓ ପ୍ରସାର ଏବଂ ଏହାର ଅବନତି ଓ ଉନ୍ନତି ଉପରେ। ଆମର ଆଜିର ବିଷୟବସ୍ତୁ ହେଉଛି ବୁଦ୍ଧ ଧର୍ମ, ତାର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର, ଉନ୍ନତି ଅବନତି ଓଡ଼ିଶାରେ କେମିତି ଅଛି। ଆଜିର ଅଧିବେଶନକୁ ଆମେ ୟୁନିଭର୍ସାଲ ପ୍ରେୟର ଦ୍ୱାରା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ହେ ପ୍ରଚ୍ଛନ୍ନ ପ୍ରାଣଶକ୍ତି, ତୁମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରମାଣୁରେ ତରଙ୍ଗାୟିତ। ହେ ପ୍ରଚ୍ଛନ୍ନ ଜ୍ୟୋତି, ତୁମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜୀବ ମଧ୍ୟରେ ସନ୍ଦୀପିତ। ହେ ପ୍ରଚ୍ଛନ୍ନ ପ୍ରେମ, ତୁମ ଆଲିଙ୍ଗନ ପାଶରେ ସମସ୍ତେ ଏକୀଭୂତ। ତେଣୁ ଯେ କେହି ତୁମକୁ ନିଜ ସହିତ ବୋଲି ଅନୁଭବ କରନ୍ତି, ସେ ସେହି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଅନ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ସହିତ ନିଜକୁ ଏକ ବୋଲି ମନେ କରନ୍ତି। ଏହା ହିଁ ତୁମ ପାଖରେ ସତ୍ୟ
एक निर्मल जीवन, एक मुक्त मन, एक पवित्र हृदय, एक साग्रह चित्त, एक उन्मोचित आध्यात्मिक चेतना, समस्तଙ୍କ ପାଇଁ ଭାତୃଭାବ, ଉପଦେଶ ଦେବା ଓ ପରାମର୍ଶ ଗ୍ରହଣ ପାଇଁ ସର୍ବଦା ପ୍ରସ୍ତୁତ, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଅନ୍ୟାୟ ସହନରେ ସାହସ ସହିତ ସହନଶୀଳତା, ସତ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରିବାରେ ସାହସ, ଯେଉଁମାନେ ଅନ୍ୟାୟ ଆକ୍ରମଣଗ୍ରସ୍ତ ସେମାନଙ୍କ ରକ୍ଷାରେ ଶୌର୍ଯ୍ୟଶୀଳ ଏବଂ ପବିତ୍ର ବିଜ୍ଞାନ ଦର୍ଶାଉଥିବା ମନୁଷ୍ୟର ଆଦର୍ଶ, ଅଗ୍ରଗତି ଓ ପୂର୍ଣ୍ଣତା ପ୍ରତି ସଦା ସଜାଗ। ଏହି ସବୁ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୋପାନ ଯାହା ଉପରେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ଜ୍ଞାନର ମନ୍ଦିର ଦିଗରେ ଆରୋହଣ କରେ। ଓ ହିଡେନ୍ ଲାଇଫ୍ vibrant in every atom, O hidden light shining in every creature, O hidden love embracing all in oneness, may each who feels himself as one with thee know he is also one with every other. ଏହି ପ୍ରେୟାରଟି ଆମର ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ H.P. Blavatsky ଯିଏ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରତିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ବ୍ରହ୍ମବିଦ୍ୟା ସମିତି ଅଥବା ଥିଓସଫିକାଲ ସୋସାଇଟିର ଫାଉଣ୍ଡର, ଯାହା 1875 ମସିହାରେ ଆଡ୍ୟାର ଚେନ୍ନାଇଠାରେ ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଥିଲା। ଏହାର ମୂଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଜାତି, ଧର୍ମ, ବର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ବିଶେଷରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଭାଇ ଭାଇ। There is a universal brotherhood. ଆଜିର ଆମର ମାନବୀୟ ଜୀବନରେ ଆପଣଙ୍କ ଘର ହେଉ, ଅଫିସ ହେଉ କି ଏଇ ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ ଥିବା এই ପର୍ଦ୍ଦାର କଟନ, ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ, ରବର, ବାଲି, ଗୋଡ଼ି, ପଥର, ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଏଲିମେଣ୍ଟାଲ ଲାଇଫ୍। ଜୀବନର ବିକାଶ ଧାରାରେ ପ୍ରଥମ ସୋପାନ ହେଉଛି ଏଲିମେଣ୍ଟାଲ ଲାଇଫ୍। ଆମେ ଯେଉଁ କହୁଛେ ଓ ହିଡେନ୍ ଲାଇଫ୍ ଭାଇବ୍ରାଣ୍ଟ ଇନ୍ ଏଭ୍ରି ଆଟମ୍, ଆତ୍ମା ହେଉଛି ଏକ ଅଣୁ ବା ପରମାଣୁ ଭଳିଆ। ଯଦି ଆମେ ଅକ୍ୟୁଲ୍ ସାଇନ୍ସକୁ ଯିବା, ବିଜ୍ଞାନକୁ ଦର୍ଶନ କରିବା, ତେବେ ଅଣୁ ଓ ପରମାଣୁ ହେଉଛି ବହୁତ କ୍ଷୁଦ୍ର, ଯାହା ଆମକୁ ଆମ ଖାଲି ଆଖିରେ ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ। ଆତ୍ମା ଏକ ଆକାର ଭିତରେ ତାର ଗୁଣ ପ୍ରକାଶ କରେ। ତ ଆକାର କିଛି ବି ହେଇଥାଏ। ମୁଁ ମନେକର ଗୋଟେ ଫୁଲରେ ଅଛି, ଗୋଟେ ଫଳରେ ଅଛି, ଗୋଟେ ବୃକ୍ଷରେ ଅଛି, ଗୋଟେ ପଶୁରେ ଅଛି। ତ ଫୁଲର ଧର୍ମ କ'ଣ? ସୁବାସିତ କରିବା, ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ବିକାଶ କରିବା। ଫଳର ଧର୍ମ କ'ଣ? ଆହାର, କ୍ଷୁଧା ନିବାରଣ କରିବା। ଗୋଟେ ପଶୁର ଧର୍ମ, ବୃକ୍ଷର ଧର୍ମ। ସେମିତି ମୁଁ ଗୋଟେ ମଣିଷ ଭିତରେ ଅଛି, ତେଣୁ ମୋର ଧର୍ମ କ'ଣ? ମଣିଷ, ମାନବ, ମାନବିକତା, ଦୟା, କ୍ଷମା, ଇଭିନ୍ ଜେଲସି, ଦ୍ୱେଷ, ରାଗ, କ୍ରୋଧ, ଅହଙ୍କାର, ଏ ବି ଗୋଟେ ଧର୍ମ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ନିଜକୁ ସାମାଜିକ ବନ୍ଧନରେ ବାନ୍ଧି ଦେଇଛେ। କିଏ କହୁଛି ମୁଁ ହିନ୍ଦୁ, କିଏ କହୁଛି ମୁଁ ମୁସଲମାନ, କିଏ କହୁଛି ମୁଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ। କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବ ଅବାସ୍ତବ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ସତ୍ତା ଆମ ଭିତରେ ଜାଗ୍ରତ ହେଉଛି, ତାହା ହିଁ ହେଉଛି ଆତ୍ମା। ଆଜି ଏଇ ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ ଯେଉଁ ଲାଇଟ୍ ଜଳୁଛି, ଆପଣଙ୍କ ଘରେ କି ଅଫିସରେ ଯେଉଁ ଲାଇଟ୍ ଜଳୁଛି, ତାକୁ କିଏ ଦେଖୁଛି? କିଏ ଦେଖୁଛି? ମୁଁ ଦେଖୁଛି। କେଉଁ ଯନ୍ତ୍ର କି କେଉଁ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖୁଛି? ଚକ୍ଷୁ ଦ୍ୱାରା। ମୁଁ ଶ୍ରବଣ କରୁଛି କର୍ଣ୍ଣ ଦ୍ୱାରା, ଘ୍ରାଣ କରୁଛି ନାସିକା ଦ୍ୱାରା। ତେଣୁ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଇନଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ। ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଦେଖିଥିବେ ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋର ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଗଲା, ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଲାଇଟ୍କୁ କିଏ ଦେଖୁଛି? କିଏ ଦେଖୁଛି? ଏଇ ଆଖି ଅଛି, ଏଇ ନାକ ଅଛି, ଏଇ କାନ ଅଛି, ଏଇ ପାଟି ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମ ଶରୀରରେ ଏକ ଜୀବସତ୍ତା କାମ କରୁଛି, ସେଇଟା ଜାଣିବା ବହୁତ ଜରୁରୀ। ବୁଦ୍ଧ ଧର୍ମ ଜୀବନକୁ ଏକ ବହୁତ ବଡ଼ ଅବଦାନ। ବୁଦ୍ଧିଜିମ୍ କହିଲେ ପିଓର କନସିୟସନେସକୁ ବୁଝାଏ, କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କନସିୟସନେସ୍। ଯେତେବେଳେ ବୁଦ୍ଧ ଭ୍ରମଣ କରୁଥିଲେ, ଆଲେକନାମଙ୍କ କଲାମଙ୍କ ଦେଶକୁ ଯାଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ କଲାମ କୁହନ୍ତି
बहुत एकांतवादी मैंने आसती निज धर्म प्रचार करती अन्य धर्म को भर्सना करती चली जाती। तो आपण किए से बुद्ध कहते जे कौन सी लिखित ग्रंथ उपरे विश्वास यदि करेंगे ताले आपण सत्य को चिन्ह पारे ना। गोटे धर्म केवल तार धर्म ही ग्रंथ तार निज धर्मस्व को ही प्रकाश करे। सत्य केबे शब्द द्वारा प्रकाशित हुए ना। और सत्य कहवाई शब्दर आवश्यकता नहीं। सत्य एक उपलब्धि। अनिवेशन कहते देयर इज नो रिलीजियन हायर देन ट्रुथ। सत्यात् नास्ति परो धर्म। सत्य ठारू श्रेष्ठ धर्म नहीं। मु आज जड़े हिंदू मुसलमान क्रिश्चियन ये केवल भौतिकवादिता। ये शरीर नष्ट हो गला से धर्म भी सब आपस चली जाए किंतु तिष्ठि रहे मोर विश्वास। आत्मा निज आत्मचेतन को जानिबा ही हूँ बुद्ध धर्म। आम आज बुद्ध विषय आलोचना करुचे तेणु आम बुद्ध उपरे किसी आलोकपात करवा। यही सहर जदि धरबी भुवनेश्वर सहर एठू बहुत मील दूर एक दिव्य शिशु जन्म नहीं। पुत्र त्यागी हो सन्यासी हो से भय पितामाता पुत्र को बहुत सुख स्वाच्छंद्य भरी रखी। दिव्य संतान एपाई कारण पुत्र संतान पर मातार मृत्यु घटी और मौसी ना अनुसार ना होता गौतम। जमती आम मनकर गोटे पिला को आबद्ध कर रखुचे घर छाड़ूने से बाहर दुनिया से तो किसी जड़ित नहीं। सुख स्वाच्छंद्य माने संपद सबुथिरे सिद्धार्थ भरपूर थे। पिता तांकर एते जत्न नहीं जे पुत्र मोर काले त्यागी हो काले सन्यासी हो। सुखर परिसीमा न बालक सिद्धार्थ जो यौवन अवस्था को प्राप्त हेले चलिले जीवन दर्शन करने चारोटी सत्यर सामना करते। यही देखुंट जड़े वृद्ध ताकू देख से विचलित हो गले जे मोर यही शरीर जहाँ को मु खाद्य पेय एते वेशभूषा क्रीम पाउडर दे सजे ये शरीर भी दिने वृद्ध हो भी दिने बुद्ध हो। एक दुख मो सौंदर्य क्षुण हो सौंदर्य विकास आसब ना। यह एक बहुत बड़ दुख। आउ टे आग को जाई देखुंट जड़े रोगी जराश्रित औषध खाऊँ फल खाऊँ ये शरीर भी दिने रोगाश्रित हो। तेणु रोगी हवाटा केते कष्ट से उपलब्धि कले जे मु जो सुखरे भासी रही से रोग भी अच्छी। ये शरीर को भी दिन रोग लगी। आज कोरोना भाइरस आम जीवन भी नहीं जाऊँ। आउ टे जाई देखुंट चारिकांधरे यही शरीर मृत अवस्था को प्राप्त होती तो आहरी विचलित करी गोटे मनीष को जी जीवन दर्शन प्रथम थर पर करुचे। आ फेरी आसी देखती एक वृक्ष तले एक सन्यासी ध्यानमग्न कर बस कि शांति कि आराम से जीवन विद्यार्थीर जीवन ज्ञान प्राप्तिर जीवन यही ही सुख अच्छे। बोधे से कामना को मन में रखी घर को चली आसिले आ मन माने एते गुमरी हेले जे जीवनर दुख कौन जीवनर उद्देश्य कौन व्हाट इज द पर्पस ऑफ लाइफ। आम जन्म हो गले शिक्षा ग्रहण कले स्कूल गले कॉलेज गले किंतु उद्देश्य कौन चाकरी भी करुचे सब करुचे किंतु उद्देश्य कौन जीवन किए जंत्री है किए डाक्तर है किए क्लर्क है किए मास्टर है किए कर्मी है किए स्वेच्छासेवी है किए प्रधानमंत्री है किए मंत्री है किए जंत्री है किंतु जीवन उद्देश्य कौन प्रत्येक प्रत्येक निजर जीविका बाछि नौचंती निजर कर्तव्य संसार रे कौन से बाछि नौचंती किंतु उद्देश्य कौन जीवन। गोटे थर पत्नी जशोदारा और पुत्र राहुल को देखी बिना मुँह मोड़ी चली आसिले गंगा तट को सारथी को
आगकाले सब लंबा लंबा चुट्टी रखुले आप देखिए सब माने आम मुनि ऋषि हूँ से सब लंबा चुट्टी दाढ़ी सब रखुले तलुआर चुट्टी को एमती काटिले धरेदेले मोर भी यार आवश्यकता ना तार अर्थ कौन ये जो प्राचुर्य धन संपद सुख आर मोर आवश्यकता नहीं से मोर लालसा नहीं आ राजकुमार कौन पाद पथर रे चिरी होतिला कंटा घास रे चिरी हो जाउतिला चली चली जाइकी पहुँचले आलेख्राम आश्रम से 300-400 शिष्य शिक्षा ग्रहण कर वेदशास्त्र पढ़ुंट बुद्धंकर कि मन लगे ना तांकर उद्देश्य थिला जीवनर उद्देश्य कौन तांकु ए साहित्य गणित विज्ञान रे लालसा नथिला सेठ चली आसिले बिना खाई पी केवल ध्यान कर लगे जीवन उद्देश्य कौन गवेषणा मु किए कौन पे आसी कौन मोर उद्देश्य राजकुमार शरीर एमती सुकुड़ी गला हाड़ देखागला पंजरा हाड़ देखागला थरे संध्या समय से भावुंट जदि मु ठंडा पानी रे स्नान करे मत किसी आश्वस्ति लगे नदी रे स्नान करुँच आम जी बहुत भिक्षुक थिबा बहुत क्षुधा आम थी तो ठंडा पानी रे गाधवा द्वारा आम भी क्लांत हो से नदी उठी पारे ना से देखुंट नदीर कूल गोटे वृक्ष गोटे पत्र हलुचे से निजक एक पत्र सह संरचित कले तुलना कले जे प्रकृति ए पत्र को जो संरचना करिसंती से भी सेमती ठंडा पवन रे हलुची तो मोर ता भितर किसी पार्थक्य नहीं तो से गछर डाही को धरी उठी आसी पड़ी असुस्थ गछ मूल गोटे सप्ताह पर्यंत तांको होश आस ना कंप्लीट 1 वीक सुजाता नामनी जनी बालिका सन्यासी कन्या से तांको आसी शास्त्र लिखा जाइए दूध चाउल क्षीर भात कि खीरी आम मन कहे खुआला जो खाई क्षीर भात टे आश्वस्ति लगिला से अनुभव कले जे शरीर को कष्ट दे ना तो ध्यान करहब ना ज्ञान प्राप्ति करहब तेणु शरीर जत्न नेवा बहुत जरूरी जहाँ को नहीं मोर परिचय ताकू आम ठीक से रखा दरकार मो व्याधि हेले कि जराजीर्ण हेले औषध खाइबा फलमूल खाइबा सुस्वादु खाद्य खाइबा तेणु जोटा भगवान आमको देकर सुरक्षा करबा हमर दायित्व एटा मु शिक्षानुष्ठान मानक भी कहे पिला मानकु जे आम अभिमान अच्छी आज परीक्षा अच्छी मुझे खाइली अभिमान को रही तार किसी मूल्य नहीं खाद्यटा आमको शक्ति दब प्रेरणा दब कि पढ़ाई कि जानापी कि शिखापे से ध्यान रे बसचंती तांकर निर्वाण प्राप्ति होइछि जीवन उद्देश्य कौन कामनार विनाश रे दुखर विनाश दुखर कारण कौन जदि मोर कामना अच्छी ताले दुख अच्छी ताले मु दुख पाउची कौन पे जेतु मोर कामना अच्छी एक्सपेक्टेशन अच्छी तेणु मु कामना को विनाश केमती करी जदि मु एक सत् जीवन यापन करी जब सत् जीवन यापन करने मत सत् मार्ग सत् शैलीर आवश्यकता अच्छी सत् उद्देश्य आवश्यकता अच्छी से भावुंट जे मो जीवन एक नदीर मझे जाऊे नौका भली एपटे गले भी विपद सेपटे गले भी विपद सेठी से आविष्कार करते मध्यम मार्ग जीवन को नदीर मझीधार नहीं चलतु जो पानी बहुत स्थिर मध्यम मार्ग आपण को आध्यात्मिक चेतना रे भगवान सहित पहुँचाई पार ये जो मु बुझी पारिली मु जानी पारिली मु कही पारिली कि मु सुनी पारिली ये बहुत उच्चधार जिनस एगुड़ा सब बुद्ध धर्मर ही एक चिंतन
उपलब्धि करिपारिबा होची बुद्धत्व। बुझिपारछन्ति प्योर कॉन्शियसनेस जो अष्टांग मार्ग से रचना कले मोर विचार सत हवा दरकार। जदि मोर चिंतन ठीक नहीं तमाने मोर सब जिनस ठीक नहीं। जदि मोर चिंतन ठीक अच्छी तो सब ठीक अच्छी। सत विचार सत चिंता माय थॉट्स आज मु जदि जनकर भल चिंता करुच्ची भल घटुची जदि खराब चिंता करुच्ची खराब घटुची तेणु सत चिंता जीवन में बहुत बड़ आलोक दे थाए भल जीवन बंचबारे आउ भल भाव निजको जानिबारे मध्य। सद बाणी मोर जदि बाणी सुंदर नहीं कुत्सित बाणी तमाने मु लोक मानकठु भी से टाइप प्रतिक्रिया पाइली तेणु बाणी भी सौंदर्यता हवा बहुत जरूरी। सत्कर्म मोर कर्म भी सत हवा दरकार। यदि मोर कर्म ठीक नहीं ताले एंड रिजल्ट केबे भी ठीक होबे। आमी माने गोटे प्रोजेक्ट करूचे मोर इनिशिएटिव ठीक नहीं मोर ड्यूटी ठीक नहीं तेणु से प्रोजेक्ट भी फेलियर हो जाउची। आज माने गोटे प्रेजेंटेशन दउची यदि मोर कर्म ठीक नहीं तेणु ताको लोक ठीक से ग्रहण भी करिवे नहीं तेणु कर्म भी हवा बहुत सत हवा दरकार। एक्चुअल इनफॉरमेशन हवा दरकार ट्रुथ हवा दरकार फैक्टफुल हवा दरकार जोटा कि आम जीवन प्रति प्रযোज्य। सत जीविका मोर जीविका भी ठीक हवा दरकार। चाहे मु गोटे छोट ऑफिसर हुए कि क्लर्क हुए कि स्वेच्छासेवी हुए मोर जदि जीविका ठीक थी मो जीवन में केबे असंतोष आसब नहीं। बुझिपार सत चेष्टा माय एफर्ट मोर चेष्टा भी ठीक से हवा दरकार। आज परीक्षा रे मत उत्तीर्ण होगा अच्छे बैंक परीक्षा हो कि जेई परीक्षा हो मेडिकल परीक्षा हो जदि मु चेष्टा ठीक से न करिछि तेणु तार सफलता पाइबा भी मो हाथ में अच्छी कारण मो चेष्टा ठीक थिला बोली मु किछि कर पारथिली नाही बोली किछि कर पार नहीं। सत ध्यान जो मनोनिवेश को करुच्ची कर्म रे हो धर्म रे हो अथवा चिंतन रे हो यदि ध्यान मोर ठीक नहीं तेणु मु सत्य ठारू विचलित हो घूरी बुलुची से अंधार रे जे पर्यंत मोर प्रकृत चिंतन ठीक से हुई नहीं तेणु ध्यान मध्य ठीक सत हवा बहुत आवश्यक। सत एकाग्रता कॉन्सेंट्रेशन एगुड़िक जिते सहजशील ताको कर्म रे लगेवा मध्य सेतिके कठिन मध्य से प्योर मनीष ही बंचवाटा आम हाथ में अच्छे। आम जो प्रथमे कहले जे एक निर्मल जीवन मुक्त मन और पवित्र हृदय जो ब्लावस्कींकर गोल्डन स्टेयर उद्धृत एवं साग्रह चित्त गांधी कहते जे जीवन सब निर्मल हवा दरकार तेबे जाए आम कि लोक काम कर मोर जीवन निर्मल नहीं मुझे सब पंक कादर बुड़ी रही मुझे कौन सेवा करी। साग्रह चित्त मोर चित्त मध्य से उत्साहित हवा दरकार। उन्मोचित आध्यात्मिक चेतना मो आध्यात्मिक चेतना उन्नत हवा दरकार। समस्त भातृभाव हवा दरकार तेबे जाई मो लोकंकर आपण मनीष हो पारि। उपदेश देवा और परामर्श ग्रहण पे सर्वदा प्रस्तुत जो लोक देखिए सब उपदेश देते कि ग्रहण करते एक्चुअली दे आर गुड पीपल दे हैव समथिंग माने तांका भितर गोटे भल जिनस अच्छी किसी करने उत्साह अच्छी राइट। व्यक्तिगत अन्याय सहन साहस सहित सहनशीलता कौन सी जगह मन किसी अन्याय हो साहस सहित मुकाबला करने गोटे बहुत बड़ भल कम जो प्रत्येक मनीष नहीं पारे डरी जाती रास्ता गोटे किसी गोटे दुर्घटना है कि कौन है आभिड़ के चली साहस नहीं से मुकाबला करने कि समाधान करने
ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ସତ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରିବାରେ ସାହସ, ଯୋଉଟାକି ବହୁତ ବଡ଼ ଡିଫିକଲ୍ଟ। ଆପଣ ସତ ଥରେ କହି ଦେଖନ୍ତୁ ତ ଜାଣିବେ ସତ କହିବାରେ ମଜା କେତେ ସୁନ୍ଦର। ସତ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରିବାରେ ସାହସ, ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ଯେଉଁମାନେ ଅନ୍ୟାୟ ଆକ୍ରମଣଗ୍ରସ୍ତ ତାଙ୍କ ରକ୍ଷାରେ ସୌର୍ଯ୍ୟଶୀଳ। ଯେଉଁଠି ଅନ୍ୟାୟ ଘଟୁଛି, ଫିଜିକାଲ ହ୍ୟାଣ୍ଡିକ୍ୟାପ୍ ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ କିଛି କରିପାରୁନି, ତାଙ୍କର ସେବା କରିବା। ମାନସିକ ବିକାରଗ୍ରସ୍ତ ମଣିଷମାନେ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ସତ୍ ମାର୍ଗରେ ନେବା। ଯଦିଓ ବୁଦ୍ଧ ଓଡ଼ିଶା କେବେ ଆସିନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଲେଖା ଅଛି ଯେତେବେଳେ ସେ ନିର୍ବାଣ ପ୍ରାପ୍ତି କରିଥିଲେ, ସେ ପ୍ରଥମେ ଦୁଇ ଜଣ ପରିବ୍ରାଜକଙ୍କ ଠାରୁ ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ସେ ତାଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲେ, ଶାସ୍ତ୍ର ଲେଖିଛି ଗୁଡ୍ ଚାଉଳ, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ଚାଉଳ ଗୁଡ଼ରେ ତିଆରି ମଧୁ ପିଷ୍ଟକ। ମଧୁ ମାନେ କ'ଣ? ହନି ତ ହେବନି, ପିଷ୍ଟକ ମାନେ କ'ଣ? ପିଠା ଜିନିଷ ଆମେ କହିବା। ତେଣୁ ଆରିସା ପିଠା ଯଦି ଆମେ ଭାବେ ଯେ ସେ ଆରିସା ପିଠା ହିଁ, ଆଉ ଗୋଟେ ଥର ଆପଣ ଯଦି ସକାଳେ ଗୋଟେ ଆରିସା ପିଠା ଖାଇଥିବେ, ସେ ଲମ୍ବା ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଭୋକିଲା ରଖିବ। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ଆଉ ଯେଉଁ ବୁଦ୍ଧ କୀର୍ତ୍ତି ସବୁ ଆମର ଅଛି, ଲଳିତଗିରି, ଖଣ୍ଡଗିରି, ଉଦୟଗିରି, ଆଉ ଅନ୍ୟ କୀର୍ତ୍ତି ସବୁ ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ସରକାରୀ ବେସରକାରୀ ମାଧ୍ୟମରେ ଗଢ଼ି ଉଠିଛି, ଏବଂ ବୁଦ୍ଧ କୀର୍ତ୍ତି ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ରାଜା ମହାରାଜାମାନଙ୍କ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଗଢ଼ି ଉଠିଛି, ବୁଦ୍ଧ ମନ୍ଦିର ହେଉ, ତ ସେଗୁଡ଼ିକ ଏବେ ଏକ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟସ୍ଥଳୀ ହିଁ ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ସେଇ ନିର୍ଜୀବ ପଥରମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ବୁଦ୍ଧତ୍ୱକୁ ଜାଣିବା ହିଁ ଆମର ପ୍ରକୃତ କର୍ମ। ଆଜି ଏକ ବୁଦ୍ଧ ଶିଳା ଅଛି, ବୁଦ୍ଧ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ଅଛି, ଶାନ୍ତି ସ୍ତୂପ ଅଛି, ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଅଛି, ଲୋକ ଟିକେଟ୍ କରି ଯାଉଛନ୍ତି। ଖାଲି ଭ୍ରମଣ କରି ଆସିଲେ ହେବ, ତା ଭିତରେ ଥିବା ପ୍ରକୃତ ଗୁଣତତ୍ତ୍ୱକୁ ଜାଣିବା ବହୁତ ଜରୁରୀ। ସେଇଥିରେ ହିଁ ଆମର ଉନ୍ନତି ଅବନତି ଅଛି। ସରକାର ତାକୁ ତାହେଲେ ସଫେଇ ରଖନ୍ତୁ କି ନ ରଖନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ବୁଝିବା ଆମର ଦାୟିତ୍ୱ, ସାଧାରଣ ମଣିଷ ହିସାବରେ, ସାଧାରଣ ଜୀବନ ହିସାବରେ। ଯେମିତି ଲାଙ୍ଗୁଡ଼ି ଅଛି, ଆଉ ବୁଦ୍ଧ ମନ୍ଦିର ଅଛି ଆପଣଙ୍କର ବାଲେଶ୍ୱର ଭଦ୍ରକରେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଜାଗାରେ ଅଛି, ଆଉ ପଦ୍ମସଭା ମହାବୀର ମୋନାଷ୍ଟ୍ରି ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ଫେଷ୍ଟିଭାଲ ମଧ୍ୟ ହୁଏ, ଆଉ ଜଉଗଡ଼ ଏକ ଐତିହାସିକ ପୀଠ, କୁରୁମା, ଶାନ୍ତି ସ୍ତୂପ, ଲଳିତଗିରି, ଉଦୟଗିରି, ଏମିତି ବହୁତ ଜିନିଷ ଅଛି ଓଡ଼ିଶାରେ, ଯାହାକୁ ଆମର ପ୍ରତ୍ନତତ୍ତ୍ୱବିତ୍ ମାନେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ପ୍ରକାଶ କରିପାରିବେ। ଏବଂ ପାୱାର ପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ୍ ଆପଣ ଯଦି ତାର ଛବି ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖିବେ, ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବ ଦେଖିବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ୟା ଉପରେ ଗବେଷଣା ଏବଂ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବା ବି ବହୁତ ଜରୁରୀ। ସେଇ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ମାନେ, ଫାକଲ୍ଟି ମାନେ, ପ୍ରଫେସର୍ସ ମାନେ ବି ମଧ୍ୟ ତାପରେ ବହୁତ ଗବେଷଣା କରୁଛନ୍ତି। ତ ଏଇ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ମୁଁ ଏତିକି କହିବି ଯେ ବୁଦ୍ଧ ଧର୍ମ ଆଜି ଆମେ ଯେଉଁ ନୂଆ ବର୍ଷ ଆଡ଼ିକୁ ଗତି କରୁଛେ, ତ ଆମ ଭିତରେ ଚେତନାର ଜାଗ୍ରତ ହେବା ବହୁତ ଆବଶ୍ୟକ। ମୁଁ ଗୋଟେ ଆର୍ଟିକଲ ଲେଖିଥିଲି, ଫ୍ରମ୍ ଭାଇରସ୍ ଟୁ ମ୍ୟାନ୍, ଯେଉଁଟା ଆମ ସେବା ମ୍ୟାଗାଜିନ୍ରେ, ଆନିବେସନଙ୍କ ମ୍ୟାଗାଜିନ୍ରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଛି। ତ ମୁଁ ପରମହଂସ ଯୋଗାନନ୍ଦଙ୍କ ପୁସ୍ତକରୁ ପଢ଼ିଥିଲି, ପ୍ରତ୍ୟେକ 100-200 ବର୍ଷରେ ଗୋଟେ ରିଭଲ୍ୟୁସନ ପ୍ରୋସେସ୍ ହୁଏ, କାରଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସୃଷ୍ଟିର ବିନାଶ ଅଛି। ଆପଣ ଗଛଲତାକୁ ବି କୀଡ଼ ଲାଗିଯାଉଛି, ଆପଣ କୀଟନାଶକ ପକାଉଛନ୍ତି, ଆମେ ବି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁରୁ ହିଁ ତିଆରି। ଖାଲି ମଣିଷ ଶରୀର ବୋଲି ଆମେ କହୁଛେ ଆମେ ଗୋଟେ ଉନ୍ନତ ଜୀବ, ତ ଆମେ କ'ଣ ପିମ୍ପୁଡ଼ି ଠାରୁ ଉନ୍ନତ? ଆମେ କ'ଣ ହାତୀ ଠାରୁ ଉନ୍ନତ? ଆମେ କ'ଣ ଗୋଟେ ଫୁଲ ଠାରୁ ଉନ୍ନତ? ଆମେ ଗୋଟେ ଫଳ ଠାରୁ କ'ଣ ଉନ୍ନତ? କିନ୍ତୁ ଆମର ଚିନ୍ତା ଶକ୍ତି ଅଛି, ବିଚାର ଶକ୍ତି ଅଛି, ଆମର ସୃଷ୍ଟି ଅଛି, ଆମର ଅବନତି ମଧ୍ୟ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେଇ ବଞ୍ଚିବା ମଧ୍ୟ ଆମର ଆବଶ୍ୟକ। ତାଙ୍କୁ ହେୟ କରି ନିଜକୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ମାଣିବା ବି ମଧ୍ୟ ଏକ ମୂର୍ଖାମୀ। ପ୍ରକୃତିକୁ କାରଣ ଯେଉଁ ପଞ୍ଚତତ୍ତ୍ୱରୁ ଆମେ ସୃଷ୍ଟି, ତାର ସୁରକ୍ଷା କରିବା ମଧ୍ୟ ଆମର ପ୍ରଥମ ଆବଶ୍ୟକ। ଅଗ୍ନି, ଜଳ, ବାୟୁ, ପୃଥିବୀ, ଆଲୋକ, ଏଇଥିରେ ଆମେ ଲୀନ ବି ହେଇଯାଉଛେ। ଏମାନେ ଥିବେ, ଆମେ ନଥିବା, କିନ୍ତୁ ଏଇମାନଙ୍କ ଭିତରେ ହିଁ ଆମେ ଥିବା। ଆମ ସତ୍ତା ଏଇ ପଞ୍ଚତତ୍ତ୍ୱରେ ହିଁ ଥିବ, ଏ ଶରୀର ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ। ଏଇ ଉପଲବ୍ଧି ବୋଧେ ଆମକୁ କରୋନାର ସମୟରେ ଆମକୁ, କାରଣ ଲୋକମାନେ ଏତେ ବ୍ୟସ୍ତ ପଇସା ପାଇଁ, ପ୍ରାଚୁର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ, ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ, ସେମାନେ ଭୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି ଜୀବନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ। ତ ମୁଁ ଏତିକିରେ ମୋର ବାଣୀକୁ ବିରାମ ଦେଉଛି।
ଆଉ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି ଆପଣମାନେ ମୋତେ ଆଜି ଏଥିରେ ସ୍ଥାନ ଦେଇ କିଛି କହିବାକୁ ସୁଯୋଗ ଦେଇଥିବାରୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ନମସ୍କାର। ଆଜିର 48ତମ ସଂସ୍କୃତି ଚର୍ଚ୍ଚା ସମ୍ପାନରେ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଥିଓସୋଫିଷ୍ଟ ଗୌତମ ମହାନ୍ତି ମହୋଦୟ ଓଡ଼ିଶାରେ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମର ପ୍ରଚାର ଓ ପ୍ରସାର ଏବଂ ଏହାର ଅବନତି ଓ ଉନ୍ନତି ଉପରେ ସୁନ୍ଦର ଓ ସାରଗର୍ଭକ ବକ୍ତବ୍ୟ ରଖିଲେ। ସେ ଡକ୍ଟର ଆନିବେସାନ୍ତଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଥିଓସୋଫିକାଲ ସୋସାଇଟିର ଜଣେ ଆଜୀବନ ସଦସ୍ୟ ଏବଂ ଗାନ୍ଧୀ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ବି ସ୍କୁଲ ଫୋରମର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା। ଆଜିର ସଂସ୍କୃତି ଚର୍ଚ୍ଚା ସମ୍ପାଦନ ନିମନ୍ତେ ସେ ତାଙ୍କର ବହୁମୂଲ୍ୟ ସମୟ ଦେଇଥିବାରୁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ଅଭିଲେଖାଗାର ତଥା ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ସାହିତ୍ୟ ଓ ସଂସ୍କୃତି ବିଭାଗ ତରଫରୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରୁଅଛି। ସଂସ୍କୃତି ଚର୍ଚ୍ଚା ସମ୍ପାଦନ ନିମନ୍ତେ ବିଶେଷ ଆଗ୍ରହ ଏବଂ ରୁଚି ରଖିଥିବା ସୁଲେଖକ, ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ସାହିତ୍ୟ ଓ ସଂସ୍କୃତି ବିଭାଗର ପ୍ରମୁଖ ଶାସନ ସଚିବ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ବିଷ୍ଣୁପଦ ସେଠୀ ମହୋଦୟ ଏବଂ ବିଭାଗୀୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ତଥା ଅତିରିକ୍ତ ଶାସନ ସଚିବ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ରଞ୍ଜନ କୁମାର ଦାସ ମହୋଦୟଙ୍କୁ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରୁଅଛି। ଏଥିସହ ସଂସ୍କୃତି ଚର୍ଚ୍ଚାର ଦର୍ଶକ, ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ଏବଂ ଗଣମାଧ୍ୟମର ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି। ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ।